Good morning, dear student. Today we will start with chapter 2 Units and Measurement. So, this chapter is very important for your first PUC as well as the second PUC. And you have to remember this chapter is basic for all remaining chapter in physics because while measuring something you have to know how to measure and what is the unit for that, so that is very important. So in previous chapter you studied a physical word, so in that chapter so you are familiar with the concept of what you meant by physics and how the word physics came from the other language, what is the meaning of science and definition of science. So how the science and technology and physics are interrelated, society are interrelated, and what is the what is why should we called physics is an excitement subject. And also we have learned the fundamental physical laws. Okay, so we have learned about some laws, conservative laws, and we have also studied the fundamental force exists in nature, so which one is the weakest force and which one is the strongest force among the fundamental forces. So this is what, and we have also learned the contribution of physicists and some laws and theories, unification and reductionism also. So in this chapter we are that means today you are going to learn a new chapter, unit and measurement. So this chapter carries 3 to 4 marks in your board exam, and it is a 4 hours chapter. So let us see what are the topic to be covered under this chapter. Okay, so here introduction about the chapter and also international system of units. Okay, and that means in previous and the ancient years, the some physical quantities are measured by different systems. So that may be SGS system. So there are plenty. That means there are 3 to 4 systems are there. So initial days, but MKS system is there, CGS system is there, and FPS system is there. So these are the some system to measure the units. But nowadays the SI system is the currently we are measuring the physical quantities by using SI system. So in this chapter we briefly understand what you meant by FPS system, CGS system and MKS system. Okay, after that measurement of length, measurement of mass and measurement of time. So next topic is accuracy, precision of instrument and errors in measurement. And then while conducting an experiment we use a number of instrument. So in that instrument how much the instrument is accurate, so we will learn how to find out the accuracy, precision and errors in a measurement. After that we have learned significant figures, and then dimensions of physical quantity. So far we learn, and up to this we learn unit of physical quantity. After that we have learned dimensional formula and dimensional equation, how to write the dimensional equation for the physical quantity. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ in terms of fundamental quantity, mass, length and time, these three are the ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, dimensional, how to write the dimensional formula and how to write the dimensional equation. After that the last concept of this chapter is dimensional analysis and its application. Okay, so these are the topic to be covered under this chapter. So this is 3 to you can score 3 to 4 marks from this chapter. This is a 4 hours chapter. Okay, so let us start with, and that means today we will start with introducing unit and introducing this chapter. So before going to start the actual syllabus, you have to understand the basic term called physical quantity.
ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎನಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆರ್ ಎನಿ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ if suppose someone asks what is the time now ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to your answer should be so 11:15 am. so here you are expressing time in terms of numbers. 11:15 it is a number. okay, so after that, so what is the weight of the person? so what is your weight ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ so your answer should be so the weight of the person is 50 kg. so here also you are expressing weight of a person in terms of number 50 kg. so her 50 it is a number. okay, so after that what is the length of the given paper? so one more example. so ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the length of the given paper ಅಂದರೆ so your answer should be ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? so it's approximately 10 centimeter. so here also you are expressing length in terms of number. okay, so in the for each and every example, time and weight of a person and length of paper all are expressed in terms of numerical value. so 10 centimeter it's a numerical value. so this is what we called physical quantity. I think you get the some idea related to physical quantity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 kg. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5 kg ಆರ್ 2 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು? ಸೊ 11:20 am. ಸೊ ಅಥವಾ 4:30 PM. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೈಮ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕಮ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಷರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 140 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ here also every physical quantities are measured in terms of numbers. okay, so when come to speed, so I'm already explained what you meant by speed in your bridge course. okay, so speed is measured by distance by time taken. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ an example for force. so if suppose one block is there. okay, so if someone come and ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ 2 Newton ಆರ್ 4 Newton, 5 Newton. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. okay, what are those 2 types? Fundamental physical quantity and derived physical quantity. okay, so here so far we learned what do you meant by physical quantity. Once you understand the definition and once you get the idea about physical quantity, so the physical quantities are classified into 2 types. so what are those 2 types? Fundamental physical quantity and derived physical quantity. so let us understand what do you meant by this fundamental physical quantity.
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಹಿಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕದು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾರಿ, ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? ಸೊ ಲೆಂತ್ನ ನೀವು, ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ is equal to distance by time ಅಂದರೆ, so if the time changes the speed also changes, if the distance changes the speed also changes. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಮೆಷರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೂ ಇವಾಗ ಟೈಮು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10:30 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 10:30ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು 5 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರು 5 kgನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರು 5 kgನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಂದರೆ, so according to the direction and position, the substance and mass of the substance doesn't vary. Okay, so whether it is depends on position or place, mass is completely independent. Okay, so ಅದೇ ಥರ if you take one rod ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So let's take a rod and place it in north and south direction ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Okay, just assume it is a north and south direction. So length of the rod is 1 meter ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 meter. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಗೈನ್ 1 meter ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. So fundamental physical quantity, the physical quantity which are independent of each other and cannot be simplified. Okay, further ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ fundamental physical quantities. So let us understand the second one, derived physical quantity. So these are the quantities which can be derived by using fundamental quantities. So already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಸ್ಪೀಡ್ is equal to distance by time ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ನ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ length and time, correct? So length and time are the fundamental quantities. So by using fundamental quantity, the speed is measured. So hagadre derived physical quantities anta helidre, these are the quantities which can be
derived or which can be expressed only by using fundamental physical quantity. Then tell me, what are the fundamental physical quantities? Mass, length and time. Okay, so let us understand some more example for this derived physical quantities. See, observe here. So here I have considered area. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎ fundamental quantity. So here area is a derived quantity. So this derived quantity is derived from the fundamental physical quantity. Okay, so area, volume, density, speed, velocity, these are the derived physical quantity which are derived from the fundamental physical quantity. So let's take one more example, volume. So volume ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಅ example for fundamental quantity. So here we are representing volume in terms of fundamental quantity. So if you take the length power 3, length cube, it gives the volume, that is derived quantity. So the volume is a derived physical quantity which is derived by using fundamental physical quantity called length. Okay, so after that let's take one more example, density. So density, you know that it is a mass by volume or mass per volume, correct? So mass is a mass anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a fundamental physical quantity, but by here we know that volume can be represented by using length cube. So here both mass and length are the example for fundamental quantity. So by using this fundamental quantity, the density is derived. That's why the density is a derived physical quantity. So after that, so next speed, I'm already told you, distance by time. So distance is nothing but it is a length. Okay, so distance igu SI unit meter irutte, length nu ನಾವು ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ belongs to the fundamental physical quantity. So from this fundamental physical quantity, the speed is derived. That's why speed is a derived physical quantity. After that, velocity. So velocity anta ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಐದರ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಂತ್, ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ and time. So length and time are fundamental quantities. By using these two fundamental quantities, the velocity is derived. That's why velocity is a derived physical quantity. So let's take two more number of example for derived quantity. So momentum, I think you know about momentum. In your 8th standard you have learned laws of motion chapter. So in your first year also you have laws of motion. In that chapter you will get the clear picture about this momentum. So here you have to remember, ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ P is equal to M into V ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ is a, we know that it is a fundamental quantity. So velocity na in terms of length and time alli represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So both length and time are the fundamental quantities. So here mass, length, time, both, all the three are belong to the category of fundamental quantity. So from these fundamental quantities the momentum is derived. Okay, so that's why momentum is a derived physical quantity. At the same time, acceleration, we know that acceleration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, acceleration and retardation ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ 1 by time ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ fundamental quantities. So from this fundamental quantity the acceleration is derived. That's why acceleration is a derived physical quantity. After that mass, we know that mass anta helidre force anta helidre. So force obtained by mass into acceleration, Newton third law, F is equal to m into a. So we know that mass is a basic fundamental quantity. So acceleration is represented by length by time square. Okay, see observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ mass, length and time square. So all the three are belongs to fundamental physical quantity. The force is derived from this fundamental quantity. That's why force is an example for derived physical quantity. Okay, after that work andre ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್, ಸೊ ವರ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಂಟು ಇದನ್ನ 1 ಟೈಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್, ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಪವರ್ 1. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ derived physical quantities by using fundamental quantities. So after that frequency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so number of repetition per time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1/time that gives the 1/time gives the frequency. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ linear distance is derived from the physical quantity mass and length. So mass and length are the fundamental quantity. Here by using this fundamental quantity the linear distance is derived. Okay, so next to surface tension. I think ee chapter nimige first year alli barutte, so don't bother about the definitions of all these words. Okay, so idella nimige ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1/ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, mass into length into time. So by using this fundamental quantity, the impulse is derived. That's why impulse is a derived physical quantity. And moment of inertia, system of particle ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಸ್ and length both are example for fundamental quantity. By using this fundamental quantity, moment of inertia is derived. That's why it is an example for derived physical quantity. After that, angular displacement. Again, angular displacement ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಲೆಂತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನು ರೌಂಡಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಂತಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ length by length both are physical quantity, fundamental physical quantity. The angular displacement is a derived physical quantity. Okay, so pressure ಅಂದರೆ force per area. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಏರಿಯಾನ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ into length into time square. So this is all the three are fundamental quantity. So this is how the pressure is derived from this fundamental quantity. So velocity gradient anta barutte. So it is also system of particle chapter alle barutte. Velocity by distance anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Velocity ಅಂದ್ರೆ we know that distance by time. So distance na length by time anta ತಗೊಂತೀವಿ. Again 1 by distance na 1 by length anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So length get cancel, 1 by time ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So this is how we represent the velocity gradient in terms of fundamental quantity. So velocity gradient is derived from the 1 by time. Okay, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿನ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಕಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 1 by ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 by ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಬಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so far we have learned what do you meant by physical quantity and types of physical quantity. So physical quantities na 2 type ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ 3: ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.